السلام علیکم۔ آج پیر ہے جولائی کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سابق امریکی صدر پر حملے کے بارے میں تازہ ترین معلومات، عالمی سطح پر رد عمل اور پاکستان میں تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی سرخیوں کے ساتھ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور عالمی خبریں پیش ہیں آج کے بلیٹن میں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلنگ میں فائرنگ کے بعد وفاقی تفتیش کار جہاں اس قاتلانہ حملے کی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ان کے سامنے مزید سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ تحقیقاتی ادارے ڈونلڈ ٹرمپ پر پینسلوینیا میں ریپبلکن پارٹی کی انتخابی ریلنگ میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور کو 20 سالہ تھامس میتھیو کروکس کے طور پر شناخت کر چکی ہے۔ وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی نے اتوار کو بتایا کہ ابھی اس معاملے کی ابتدائی تحقیقات جاری ہے۔ حملہ آور کے حوالے سے ایف بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر پال ایبٹ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے پاس اس کی حالیہ کمیونیکیشن کی محدود معلومات موجود ہیں کہ اس نے کس کو میسج کیے یا کس سے فون پر بات کی۔ ان معلومات کی بنیاد پر کسی اور فرد کے ملوث یا اس حوالے سے کسی کے پاس معلومات ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ دیگر عہدیداران کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کارروائی تھامس میتھیو کروکس نے تنہا انجام دی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدارتی حریف اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کے بعد امریکیوں کو تشدد سے دور رہنے اور حالات کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھنے پر زور دیا ہے۔ ٹرمپ پر حملے کے حوالے سے امریکی قوم سے اتوار کی شام خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ امریکی سیاسی تشدد کی راہ پر نہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں اس راہ پر جانا چاہیے۔ سن 2021 میں صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ بائیڈن کا تیسرا پرائم ٹائم خطاب تھا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران ہونے والے قاتلانہ حملے پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حملے کی مذمت کی ہے۔ آصف زرداری اور شہباز شریف کا الگ الگ بیانات میں کہنا تھا کہ سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے حملے پر شدید فکر مند ہیں۔ مودی کا کہنا تھا کہ سیاست اور جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ہفتے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے اس سال کے صدارتی انتخاب کے لیے باقاعدہ امیدوار نامزد کیا جائے گا۔ سابق صدر اتوار کی رات ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی پہنچ چکے ہیں، جہاں آج سے ریپبلکن نیشنل کنونشن شروع ہو رہا ہے۔ یہ کنونشن 4 روز تک جاری رہے گا اور اس کنونشن کے آخری روز سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی باقاعدہ طور پر قبول کریں گے۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے عمران خان، سابق صدر عارف علوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کیس دائر کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ تحریک انصاف پر پابندی کی کابینہ سے منظوری کے بعد معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن کی بنا پر اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر کا کہنا ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ ظفر کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کی
कोई बुनियाद नहीं है। और पाकिस्तान के इंसानी हकूक कमीशन ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी है। वफाकी हुकूमत ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के शिमाल में एक फौजी अड्डे के करीब बज़ाहिर शिद्दत पसंदों के एक हमले के बाद धुएं के बादल देखे गए हैं। इलाके में दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचा है। अभी तक सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद जारी नहीं की गई है, ताहम एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर एएफपी को बताया कि ये खुदकुश हमला बन्नू में मुसल्लह अफवाज के एक अड्डे के करीब हुआ था। ताहम फौजी छावनी में मुबैना दहशतगर्द हमलों में लगभग 8 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। जुनूबी बन्नू के जिले पुलिस अफसर डीपीओ जियाउद्दीन अहमद ने अरब न्यूज को बताया कि दहशतगर्दों ने सुबह 5 बजे के करीब कैंट पर हमला किया, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पसपा कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमले में 7 शहरी जख्मी हुए हैं। इसराइल की फौज ने पीर को कहा कि उसने गजा की पट्टी में फजाई हमले किए हैं। चंद रोज कबल जुनूबी गजा में हमास के एक सीनियर रहनुमा को निशाना बनाते हुए एक इसराइली हमले में कम से कम 90 अफराद मौत का शिकार हो गए थे। खान यूनुस में हफ्ते के रोज इसराइली फजाई हमले के बाद हमास के फौजी रहनुमा मोहम्मद दैफ की मौत के बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं है। हमास के हुक्काम ने सबूत फराहम किए बगैर इस बात की तरदीद की है कि दैफ हमले में मारा गया है। दूसरी जानब मिस्र, कतर और अमरीका जंगबंदी के मुआहदे के लिए सालिसी का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक नया मुआहदा मुमकिन नहीं हुआ है जिसमें लड़ाई को रोकना और गजा में हमास के हाथों यरगमालियों की रिहाई शामिल है। शाम में अवाम एक इंतखाब में नई पार्लियामेंट के अरकान के लिए वोट डाल रहे हैं। इंतखाबी नतीजा सदर बशार अल असद की मुद्दत में तोसी के लिए आईनी तरमीम की राह हमवार कर सकता है। मौजूदा मुद्दत कवायद के तहत उनकी सदारत सन 2028 में खत्म हो जाएगी। सन 2011 में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी कार्रवाई के बाद से शाम में ये चौथा इंतखाब है। जंग की वजह से अपना मुल्क छोड़ने वाले शामी पार्लियामानी इंतखाबात में वोट डालने के अहल नहीं हैं। रूस की वजारत दिफा ने पीर को कहा कि उसके फजाई दिफा ने यूक्रेन के 22 फजाई ड्रोन्स को मार गिराया है। हुक्काम ने हमलों से किसी नुकसान या जानी नुकसान की इत्तला नहीं थी। यूक्रेन की फौज ने भी पीर को मुताद्दिद इलाकों में रूसी फजाई हमलों से खबरदार किया है। डेनेप्रो पेट्रोव्स्क में गवर्नर शेरी लेज़ाक ने इत्तला दी है कि दर्जनों रूसी ड्रोन्स और तोपखाने का हमला हुआ है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। क्रिकेट। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल कोच जैसन गिल्स्पी और व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन को सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने का ऐलान किया है। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ये फैसले ऐसे वक्त में किए गए हैं जब वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद टीम में ग्रुपिंग और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। और अब एक ऐलान। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा।
نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔